दास अरमान शौकी प्रोग्राम लैके अज हाजिर होया है। रबदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो निघा स्वागत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ बड़े प्यार सत्कार ਦੇ ਨਾਲ जी आਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा ਅੱਜ साथ दे रहे ने मेरे वीर कमलजीत सिंह जी बीरोवाल वाले। असी दोनों ही आप जी दे नाल फतेह बुलाਉਂਦੇ ਹੋਇਆ बड़े प्यार सत्कार दे नाल आओ गुरु ਨੂੰ हाजिर नाजिर करिए। जय गुरुदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी की। सो गुरु दे प्यारिओ, ये प्रोग्राम 3 बजे तो लैके 5 बजे तक चलेगा। हमेशा ही इस प्रोग्राम दे कोशिश करते हैं कि अपने रैबरां दीयां गल्लां, संतां महापुरुषां दे विचार वटांदे, उन्हां दे पर उपकार, साडे लई कीते हुए पुरुषार्थ, मानवता लई कीते हुए कामां नूं कांची टीवी ते बह के सराहाया जावे ते संगतां तक उन्हां दा सुनेहा पहुंचाया जा सके। इसे तरीके नाल समाज दे विच दरपेश आ रही मुश्किलां, समाज दे विच जो उथल पुथल हो रही है, करोना वायरस दे बारे गल्लां होणगीਆਂ, कुछ इहो ਜਿਹੇ तत्थ ਜਿਹੜੇ एकता नूं भंग करन वास्ते कोई ना कोई फलूहा सुट्टी रखते हैं। इहो ਜਿਹੇ तत्तां बारे भी असीं गल करांगे ते कुछ समाज दे विच खुशियां ते गमियां वो तुहाडे नाल साझा पावांगे, क्योंकि सुख दुख तेरी आग्या प्यारे, ਉਹਦੀ आग्या विच रह के सानू खुशियां भी मिलदियां ने ते दुख भी मिलते हैं ते सानू सारा कुछ ही झलना पैंदा है। सो गुरु दे प्यारिओ, मैं हमेशा ही बेनती करया करदा कि रबदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास मई का एक श्लोक है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रबदास रहे प्रसन्न। गुरु दे प्यारिओ, मैं अपने गुरु तो खुशियां किद्दां प्राप्त करनियां, किद्दां आशीर्वादां लैणियां, किद्दां उन्हां तो मेरा दया दृष्टि, उन्हां दी निगाह दे विच मैं किहो जे कर्म करां तां कि मेरे ते गुरु दी मेहर बनी रहे। कोशिश करांगे तुहाडीआं आशीर्वादां लैण दी, कोशिश करांगे ये जिहड़ी जीव आ ये स्लिप ना कर सके, और कोशिश करांगे असीं तुहाडीआं वडियाइयां करदिआं होइआं, हर समाज दी, हर धर्म दी इज्जत करदिआं होइआं ये प्रोग्राम ईमानदारी नाल निभा सकीए। तुहाडा असीं साथ मंगांगे। साथ दे उत्ते जिहड़ा मेरे कोल कांची टीवी दा जिहड़ा तुहानूं सारिआं नूं पता WhatsApp दा नंबर पिया, तुसीं नंबर घुमाओ। दास इत्थे जिवें कि मैं अपना पहला टैलीफोन चुकदा हुंदा सी, मेरे नंबर दी बजाए कांची टीवी दा जिहड़ा नंबर हैगा वो तुसीं घुमाओ। एक नंबर जिहड़ा लैंडलाइन आ 0121 502 4304, ये भी कर सकते हो। एक नंबर होर है 0300 770 2246। 3 नंबर ने। WhatsApp वाला मेरे कोल पिया, बाकी स्टूडियो विच जिहड़े कि पे ने। गुरु दे प्यारिओ, आओ सब तो पहला मैं बेनती करांगा, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता है, गुर सतगुर संग की रे हम थापे। आज जिहड़े असीं इत्थे आके बैठे हैं मेरे गुरु दियां बख्शिशां ने। जे गुरु दियां बख्शिशां होईयां ने ते जे इन्नी वडियाई, इन्ना कुछ गुरु ने सानू बख्शिश कीता है, ते सानू भी अपने पने विच रह के, नम्रता विच रह के, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत, इस फिलोसफी ते इस फलसफे ते चलदियां होइयां, इस धारणा ते चलदियां होइयां प्रोग्राम आरंभ करांगे। सब तो पहला गुरु दे प्यारिओ, संसार में संत महापुरुष हर समाज में आउंदे ने। मैं पिछले कुछ दिनों तो संत रामानंद का प्रोग्राम लाउंदा और सैटरडे मेरा वो प्रोग्राम हुंदा है, पर इत्थे कांची टीवी दे मंत्र दे मुताबक, सिद्धांत दे मुताबक साडे लई सारे ही महापुरुष जेड़े जिथे जिथे भी, जिस डेरे विच भी, जिन्हां दी संगत है, जिथे जिथे भी पर उपकार कर रहे हैं, साडा धर्म फर्ज बनता है उन्हां महापुरुषां दे भी आपां गुण गाइए। सो गुरु दे प्यारिओ, सब तो पहला सिंह साहब आप जी नूं जय गुरुदेव जी आयन जी। जय गुरुदेव, जय भीम जी, धन्यवाद जी। सो गुरु दे प्यारिओ, मेरा नौजवान साथी जिहड़े कि बाणी दे
काफ़ी रसीए ने, ग्रंथी पाठी मारे की बड़ी बख्शिया पाठ बहुत सोहना करते हैं। सो मैनू नाल बैठण दे नाल अज आनंद आ रहा। मैं वीर नूं कई चिन्हों तो उਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। अमृतबाणी सेंटर में तो जाते हैं, सेवा भी करते हैं। सो गुरु के प्यारिओ, आओ असीं दोनों ही भरा रल के आप जी के नाल कुछ साझियां गल्लां करन जा रहे हैं। सब तो पहला डेरा संत बाबा खुशी राम जी का जिहड़ा दरबार है भरो मजारा विखे, जिथे कि श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय के प्रधान कुलवंत राम जी रहिंदे ने, जिथे उन्हां दा बसेरा जिहड़ा डेरा उन्हां दे महापुरुषां दी अज बरसी है। 2 दिन 23 ते 24 दिन हुंदी है। मैं उन्हां दे आप जी नूं दर्शन करवाने जा रहा। बड़े प्यार सत्कार दे नाल उन्हां बाबा जी दे तुसीं दर्शन करने आ। सो गुरु दे प्यारिओ, उहदे नाल ही मैं डेरे तो जो बाबा जी उत्थे संत भरो मजारे वाले संत कुलवंत राम जी ने, उन्हां दे विचार भी आप जी नाल साझे करांगा। तो मैं रणजीत राणा जी नूं बेनती करदा कि वह क्लिप लाउण दी किरपालता करन। सो गुरु के प्यारिओ, असी सुन रहे सी बाबा जी की आवाज़, जेड़े कि भरो मजारे वाले संत बाबा कुलवंत राम जी, जेड़े कि साधु संप्रदाय
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਨਗਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋ ਮਜਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰੋ ਮਜਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀਵਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ ਜੈਜੋਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਚੌਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਹਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਬੋਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ, ਜੈਜੋਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 486 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰ ਗਏ ਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੁ ਮਖੀਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ
ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਬਾਰੋ ਆਫ ਈਲਿੰਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, 49 ਸਾਲ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੀ 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 ਕਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ 2010 ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਵੰਸ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਮਾਲਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਮਾਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MA ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ। B.Ed ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾੜੇਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਔਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਟਪਕੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਬਾਬਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 100 ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
25 ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਣੀ ਆ, 75 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 100 ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਜੇ 25 ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, 25 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 80 ਕੋਟੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਸੇਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਰੀਰੋਂ ਦੁੱਖੋਂ, ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ RSS ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ RSS ਦੀ ਔਰ BJP ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਟਾ ਖੋਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, RSS ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਰਖਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਥਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਡਫੜੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਝੱਲੀ ਜੀ, ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਵਰਾਜ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਨਦਾਸ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਰਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੀ, ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਤਾੜਿਆ, ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈਏ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ 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 ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਹਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰੇ ਫਲੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਵੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਹਿ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ। RSS ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾੜਿਆ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਜੀ। ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ, ਜੀ, ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੀ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲੂਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਜੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ, ਉਹ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਆ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਲਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਉਦਣ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਆਹ ਕਲਿੱਪ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੰਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਖਰੈਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਮਚੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਚੇਤ ਤਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਮਨੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 85% ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਕੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ 15% ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਦੀਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਢਹਿ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹਣਾ, ਉਤਾਰਨਾ, ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ- ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਜੀ, ਕੇ ਜੀ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਤਬਕਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੀ, ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਲਾਏ, ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ। ਜੀ। ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੈਗਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿ- ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੂਝਵਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਵਾ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਸਭ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧਨਾੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀ ਆ, ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੂਝਵਾਨ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਈਓ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜੀ, ਜੀ, ਸਕਣ, ਆ ਸਕਣ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ, ਸੁਣਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਕਲਿੱਪ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 2 ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ
मैं अपने सारे मैं हथ जोड़ के बेनती करा, मैं इनू गलत नहीं जा रहा। दास भी बाणी नू मनदा, मेरा वीर भी बाणी पढ़दा भी आ, मनदा भी, दास भी बाणी पढ़दा, असीं मनदे आ। बाणी दे कुछ सिद्धांत है, कुछ मर्यादा है। गुरु घरां दे विच रहतनामे, हाँ जी, गुरु घरां दी जिहड़ी मर्यादा जी, ਜਿਹੜੀ कि श्री अकाल तख्त तो भी शुरू हुई है। जी बिल्कुल। गुरु घरां दी अपनी अपनी जिहड़ी मर्यादा, जिवें भी गुरु घर जिथे गुरु दा प्रकाश है, बाणी दा प्रकाश है, जी जी, ओदी मर्यादा है। हाँ जी। मैं एक बेनती करन लगा भी अज अरदासां असीं किदां दीयां घरां च गुरु घरां च करन लग पए आ। कोई कातल जी जी, कतल करके अंदर कीता जावे, जी, राजनीतिक असर सूक दे नाल हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਸਰ ਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ जी, ਉਹਨਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ। ਜੀ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਦਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਭਜਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਤ ਪਾਤ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਚਾਉਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। जी जी, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਆਊਗੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਂਝਾ ਆ, हाँ ਨੌ जी। ਮਾਸ ਦੀਆਂ हाँ, ਸਾਂਝਾ। साझा पईयां, हाँ जी, ਸੋ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਲੋਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ हाँ जी, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ रब ਹੋ नूं ਰਹੇ। प्यारे हो रहे जी, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ। जी जी जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਧੂ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, हाँ जी, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ जी ਨੇ। जी जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ जी ਨੇ। जी जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਰਤੂ ਜੀ ਨੇ, ਬੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਜੀ, ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਖੱਤਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਈਸਾਈ ਕੌਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਤਾਂ- ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਐਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिल्कुल, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੜਾ हाँ जी, हाँ ਸਿੱਧਾ। जी, हाँ जी, हाँ जी, ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ जी, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ जी जी, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ एक्शन लेना चाहिए ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी।
ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧ ਹਾਂਜੀ। ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨਾੜ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੱਤ ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਾਉਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਵਾਮੀ ਬਾਲਮੀਕ। ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ।